नमस्कार मन कथार आउ एक भिन्न अध्याय जो भिन्न व्यक्तित्व भी आपण मान सामने दरदी बंधुटी आजिकली स्वार्थपर दुनिया रे मिलिबा अनेक कष्टकर व्यापार किंतु राजधानी बड़ी मायानगर रे भी दरदी बंधुर अभाव नहीं। से परिप्रेक्षी आज एक भिन्न व्यक्तित्व सरल निष्कपट एवं अति परोपकारी व्यक्तित्व अरुण कुमार सामंतराय स्वागत को नमस्कार। अरुण एक भिन्न कथा राजधानी रे आजिकली समस्ते स्वार्थपरता थिबा बेले स्वार्थ पछरे धाउथुबा बेले एक भिन्न चरित्र रे तुमको राजधानीवासी देखती आउ प्रत्येक विशेष भाव में असुविधा समय रे ही अरुण ठिया होता है। कौन केमिति मनोवृत्ति हैला ए प्रकार कार्यधारा करिया पे देखंतु सदाले भावे समाज सेवा ही मानव सेवा तेणु जेते बेले जे कोनसी व्यक्ति जे कोनसी स्थान रो फोन करे किसी मेडिकल सहायता पई हो कि अति जरूरी कहार रक्त भी आवश्यकता थाए सेते बेले से जे फोन करे मु सेते बेले हठात ही किछि ना किछि काहाको मिछ भी कहेनी सहयोगर हाथ हठात ही चली जाए से ठीक जे कोनसी परिस्थिति थिले भी यथासंभव साहाय्य कर केवल भुवनेश्वर सीमारेखा भितर नहीं अतिक्रांत करी एक बड़ सफलता मु कहबी एवं निश्चिंत भाव में धन्यवाद पात्र बोली कहबी जो भाव में विद्युत आघात रे मृत्युवरण करथिले कुनी झीटी आउ सेथिपाई तुमे यथेष्ट सहायता करथिल जदिओ सीधासलख भाव में नुहे मानवाधिकार संगे लड़ाई करथिल आउ सफलता मिलथिला से संपर्क रे जिते बेले 2021 मसीह रे खबर पाइली 7 वर्षर कुनी झियो छात ऊपर खेलुथिला केते मजा मौजलिसी करुथिला सेही समय भितरे विद्युत तार लागि तार देहांत हेइथिला। जिते खबर पाइली हठात मन भितरे आंदोलित सृष्टि हेइथिला कुनी झियोटे केते हस खुशी रे खेलुथिला हठात तिनी एमिति कोटिकार घटना एटा खोर्धा जिला टांगी ब्लॉक बादीपाटपुर घटना थिला। तो ये खबर पाइली मु मानव अधिकार निकट में अभियोग दाखल करी वर्षे पर जातीय मानवाधिकार कमिशन 3 लाख टका क्षतिपूरण देवाई टीपीसीएलडी की मेल देते एवं 3 लाख टका चेक मिलता। बहुत बढ़िया से ही घटना एवं खूब निकट में घटी जहाँकि सारा राज्य रे बड़ा दुखर छाया खेली देता जो भाव में अदिनिया वर्षा है और तार शिकार हेले चाषी एवं सबुठ दुर्भाग्य जन चाषी ता बिल से विद्युत तार संस्पर्श मृत्युवरण कले एवं ता ऊपर मध्य किछि कार्यानुष्ठान करछन्ते। हाँ ताकू नै कि मानवाधिकार निकट रे भी केस करिछि वर्तमान एक्शन टेकिंग रिपोर्ट आसिलानी तो निश्चित से चाषी भाई की क्षतिपूरण मिलिबो। तो चाषी भाई की खाली क्षतिपूरण ये होउछि विद्युत विभाग रो अवहेला जहा फल रे आज चाषी रो माने जे भरण पोषण करूतिला परिवार प्रतिपोषण करुला जीवन आज चाषी मेरुदंड चलीगला तेणु ये केते लाख टंका देवे जे तार परिवार प्रतिपोषण हो पार। तो ये हूँ विद्युत विभाग अवहेला जो आज चाषीर जीवनटा चलीगला तेणु निश्चित भाव में अत्यंत दुखदायक घटना जहाँकि सारा राज्य में चर्चार विषय एवं अनेक चाषी मृत्युवरण कर अदिनिया वर्षा तत्सहित जो विद्युत विभाग खामखियाली नीति जहाँपाई ये एक बड़ दुखद घटना घटला। ठीक से भाव में तुम्हें राजधानी मध्य गली कंधी ठू आरंभ करी जे कोनसी स्थान रे कोनसी अवहेला हेले ताको तुरंत ट्वीट करिथा प्रशासन को एवं अनेक सफलता मते मिली छे। निश्चित हाँ सफलता 1500 ट्वीट करछ आज्ञा 1500 ट्वीट। तो ये जो ट्वीट खाली सहर रे नुहे सीमित नुहे ग्रामांचल रे जे कोनसी समस्या देखिले जेते बेले देखिले पानी जल समस्या हो कि
ଚାଷୀ ଭାଇର ସମସ୍ୟା ହଉ କି କୌଣସି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ତାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରେ। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି ଯାହାକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର SSPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ନୋଟେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ସବୁଠି ଥିଲା ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଜମଦ୍ୱାର ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପୁରା ମାନେ 5000 ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଡାକିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବି ମତେ ମୋର ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ପାହିଲେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖେ ଟ୍ୱିଟ୍ ନ ମାରିଲେ ମନ କେବେ ବୁଝି ନଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଟ୍ୱିଟ୍ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କାହାକୁ ମିଳୁନି। ତୁମେ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସଫଳତା ପାଇଛ ଇଏ ହଉଛି ବଡ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏକଥା ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ ଖବର ବା ବଡ କଥା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ସମାଜ ସେବା ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମଦ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମଦ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବେ ବି ଯୋଉ ପଥ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଚାଲିଛି ମଦ ବିରୋଧୀ ଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା। এই ମଦ ବିରୋଧୀ ଓ ନିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ସରିଲା ସେବେଠାରୁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ମିଳିତ ଓଡିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ପଦ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ପାଖାପାଖି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ 80-90 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ସିଏ ଏଥିରେ ପୁରୋଧା ସାଜିଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ବଡ କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି ତମମାନେ ଆଗେଇ ଯାଉଛ। ଆଜ୍ଞା ଏ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଓଡିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ଆମର ଗୋଟେ ମଦମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଦମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଗଲା ସେବେଠାରୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ମାନେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ତୋର ଦେଶରେ କଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଦମୁକ୍ତି ଓଡିଶାକୁ ମଦମୁକ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାରଣ ମଦ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଳାତ୍କାର ମେଡିକାଲରେ ସମସ୍ୟା ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଦୁଆ ପୁଅ କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଛି ବାପା ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ହତ୍ୟା ହଣାକଟା ଏଇ କେବଳ ତା ପଛରେ ହିଁ ମଦ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମଦ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି ନା ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିବ? ନାଇଁ ଏ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଚାପ ପକେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆମର ମଦ ମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀର ଯେ ଉପଦେଷ୍ଟା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭାଇ ସେ ଆମର 4-5 ଜଣ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଇଏ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେତିକି ସାଥୀ ଆଉ ସେତିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀର ଲଢେଇ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ମୁକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହୁଏତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକ ମିଳିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଅନେକ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଏ ସବୁ ସମାଜ ଉପକାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କୋଉଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲ ନା ଏମିତି କିଛି ଅଭିସନ୍ଧି ଥିଲା ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବ ଚାକିରିଟେ କରିବି କି କିଛି ବିଜନେସ କରିବି କି XYZ କିନ୍ତୁ ଇ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି? ଏଇ ତ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢୁଥାଏ ସେ ସମୟରୁ ସ୍କୁଲରେ
ମନିଟର ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାମନ୍ତରାୟ ବାବୁ ସ୍କୁଲର ମନିଟର ହେବେ। ସେବେଠୁ ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ମାନେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗାଁର ପୋଖରୀ ନିଜେ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦଳ କାଢେ। ଗାଁର ରାଜଦଳ ଯୋଉ ପଡିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ସଫା କରେ। କଣ ଏଇ ରାଜଦଳ ଥିବା ପାଣି ମୋ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପିଇବେ କି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ନ ଆସିଲେ ଏକା ବି ସେ କାମ କରିଥାଏ। ଏକା ବି ଯାଇକି ସଫା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଲା। ଆଉ ତାହାର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗୁଥିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତା କରୁଥିବ। ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଏ ସେବାରେ ଯେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଥାଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବି ସେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ନାଁରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ଫଣ୍ଡିଂ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ରଖିବ? ଏଇଟା ତ ମାନେ ଅନେକ ଖବର ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଖବର ପୃଷ୍ଠା ଆଡେଇ ଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଖବର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଏମିତି ମଝିରେ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ତାମସା ବା କଟାକ୍ଷ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫଳ କିଛି କଦଳୀଟେ ଦେଇ 10 ଜଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଚିତ୍ର ବା ଏ ପ୍ରକାର ଅଟୋମେସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ବିଦ୍ରୁପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସମାଜସେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ତ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଫଟୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସମାଜ ସେବା, ଆମେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲୁ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦାନ କରିଦେଲୁ, ବୃଦ୍ଧା ମାଟିଏ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଟିଏ ତାକୁ କିଏ ଫଳଟିଏ ଦେଇ ଦଉଛି, କିଏ ତାକୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରଟେ ଦେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡିଦେଲେ ତାକୁ ସମାଜ ସେବା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସମାଜ ସେବା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଯୋଉ କାମ, ଅନ୍ତରରୁ ହୃଦୟରୁ ଯୋଉ କାମଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ସମାଜ ସେବା। ଏବଂ ସେଇଟା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଯେତେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଉ, କାହାର ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଟା ଆସିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଛାଁ ଛାଁ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରିଦିଅ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛ, ଏତେ କଥା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାପା ମା ବେଶ ହତାଜାର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ କଣ କିଛି? ଏଇ 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 2019ରେ, 2020ରେ ଏକ ଖବର ଆମ କଣାସ ବ୍ଲକରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ମା ବୃଦ୍ଧା ବାପା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଲା, ଯାଇକି କିଛି ନିଜର ଇନକମ କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଯାଇକି ରହିଲା। ନିଜ ଅରିଜିନାଲ ପୁଅ ଝିଅ ବା ନିଜ ରକ୍ତର ପୁଅ ଝିଅ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଷ୍ୟ କଥା ତ ବହୁତ ଦୂର। ହଁ, ସେଇଟା ଆସୁଛି ସମାଜରେ ଏମିତି। ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ଏବଂ ପିତାମାତାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିତାମାତା କେତେ, ଗୋଟେ ମାଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଇଏ ଧରାଧାମକୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜୀବନ, ବଡ ବଡ ଯାଇକି ସହରରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉଦଣ୍ଡି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆସେ ହେରି, ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ବଡ, ସେ ବାପାକୁ କିଏ ପଚାରେ, ମା କୁ କିଏ ବା ପଚାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସେ ମାନସିକତା, ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା ଯୋଗୁ ହିଁ ଏସବୁ। ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା, ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ପିତାମାତା ପ୍ରତି ଏଭଳି ମାନସିକତା ଯାଇକି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାହା ପୁଣି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଧରିଗଲାଣି, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବିପଦ ସମୟରେ ନିଜ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବା ପଛଉଛନ୍ତି ବା ସୁବିଧାବାଦୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପଛରେ ପଡିଯାଉନି ତ? ସମ ଭାବେ ଚାଲିଛି ସମାଜ ସେବା।
କାମ ସମାଜ ସେବା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ, ଏବେ ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ବେଶୀ ରହୁଛି, ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନା ହଁ। ନିଜ ପରିବାର ଅବହେଳା ପରିବାର- ପଡିଯାଉନି ତ? ପରିବାର ତା ସହିତ ସମୟ ଇଏରେ ଚାଲିଛି, ହଁ। ଛୁଆରେ ପାଠ ପଢିବା ଠାରୁ ସବୁ ସବୁ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। କୁହନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହଉ କି କୁଆଡେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ। କିଛି ନା କିଛି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେବା ବେଶୀ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଦିଏ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସଫଳତା ପଛରେ ନାରୀଟେ ଥାଏ, ତାଙ୍କର କଣ କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତ ଅଛି। କାରଣ ଅବଦାନ ନଥିଲା ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି, ଅବଦାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା କଥା ଯଦି ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା। ଏ ତ ବିରାଟ ଅଭିଯୋଗ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ ଯିବି, କୋଉଠି ଜନ୍ମ, କୋଉଠି ପାଠ ପଢା, କଣ କେମିତି? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଅରୁଣ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ। ପିତା ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଛି। ତ ପିତା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାମନ୍ତରାୟ, ମାତା ଆଶାମଣୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ଘର ବଡଓରା, କଣାସ ବ୍ଲକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। କର୍ମସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି କର୍ମସ୍ଥାନ ଚାଲିଛି। ଗାଁ ସହିତ ଏବେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ? ଗାଁ ସହିତ, ଗାଁକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ? ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ସେଇଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବାନି। ଛାଇ ଦୁବାଇରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ଟୋକିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ଯୋଉଠି ଚାଇନା ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗାଁ, ଗାଁର ସ୍ୱାଦ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବା ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିବାର ଗର୍ବ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ଉପରେ କବିତା ବି କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କର? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭରା ବି ଏମିତି କବିତା ସବୁ ଲେଖି ପକାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫେରିଯିବି ଜନ୍ମସ୍ଥଳକୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲେଖ। ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ଏତେ ହତାଦାର, ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ଏତେ ହତାଦାର, ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ ମା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି। ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ବୋଲି ଏତେ ହତାଦାର, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଲାଘବ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ମତେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିତରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ନ ଆସେ ଧରାକୁ, ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ନ ଆସେ ଧରାକୁ, ମୁଁ ଝିଅଟେ ବୋଲି ଏତେ ହତାଦାର। ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ମତେ ଆଜି ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି, ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମତେ ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି। କେତେ ଲାଞ୍ଛନା ଯାତନା ସହି ପାରୁନାହିଁ, ଫେରି ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠି ମୋର ଜନ୍ମ ସେଇଠି ମୋର ଶେଷ, ଯେଉଁଠି ମୋର ଜନ୍ମ ସେଇଠି ମୋର ଶେଷ, ମୁଁ ଝିଅଟେ ବୋଲି ଏତେ ହତାଦାର। ଚମତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସମୟ ବଦଳିଛି, ସାମାଜିକ ଚଳନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅ ବହୁତ ଆଗରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଅନେକ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ହତାଦାର ନିର୍ଯାତନାର ବି ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛି ଆମର କନ୍ୟା, ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀଟେ ଯେଉଁ ଭୂମିକାରେ ରହିଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ଝିଅ ହେଇପାରେ ବା ମା ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ କାହାର କଲେ ବି ଧର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ 3 ଲକ୍ଷ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବି ସେ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ, ତୁମେ କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ମହାନ ପଣିଆ ଏବଂ ମହାନତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜଧାନୀରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆର୍ଥିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହା ପୁଣି ଛୋଟ ମୋଟ ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ହୁଏ ତ କିଛି ହେଲେ ଆମେ ଚଳେଇଦବା, ଏଠି ଦୁଆର ମୁହଁ ଡେଇଁବ ବା ଘରେ ରହିବ, ପର ଘରେ ରହିବ, ଭଡା ଦବ, ପାଣି ପିଇବ, କିଣିବ, XYZ ସବୁ କିଛି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରି ଚଳୁଛ? ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତ କିଛି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଛୋଟିଆ ସଂସ୍ଥାଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଟି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କିଛି ତ ଆୟ ପନ୍ଥା ଥିବା ଦରକାର ନା, ନିଶ୍ଚିତ। ଆୟ ଯଦି ନଥିବ
ଛୁଆଟେ ପାଠ ପଢିବ କେମିତି, ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି, ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ତ କାହାଠୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଆଣୁନାହୁଁ ନା। ଏଇଟା ବଡ କଥା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦରକାର ହଉଛି, ନେତା ମାନଙ୍କର ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦରକାର ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ଲେଖା ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଖୁବ ଖୁବ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେବୀଟେ ତା ଜୀବନ ଧାରା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟକର। ମାନେ 5 କଷ୍ଟକର ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲେ ହଁ। ସେଇ 5 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଇ ତା 10 ଦେହରେ- ଟଙ୍କା କଥା ତା ଚିନ୍ତା ଦେହରେ କରେ ବେଳେ ପଡିଲେ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହାତରୁ ଦବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଆର୍ଥିକ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିଛି 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମାସିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଦରମା ତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଇପାରି କଥା। ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଆୟ ଯାହା ହଉଛି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ନିଜେ କର୍ମ କରେ, ନିଜେ ଯାହା ଉପାର୍ଜିତ ହୁଏ ସେଇକୁ ହିଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନର ଘରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯଦି କାହାର ସହାୟତା ହେଇପାରେ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହେଇପାରେ, କୋଉ ରୋଗୀଟିଏ ହଉ କି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହଉ, ମୁଁ ହିଁ ଏହା ଭାବେ ମୋ ଅର୍ଥଟି କିଛି ଭଲ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ମାନସିକତା। ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ଯୌବନ କୈଶୋର ସବୁକିଛି ଏଇ ସମାଜ ସେବାରେ ପଳେଇଛି ନା? ସମାଜ, ମୁଁ ଭାବେ ସମାଜ ସେବାରେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ହିଁ ଭାବେ। ମୋ ଯୋଗୁ ଯଦି ଅନ୍ଧଟିଏ ମୋ ଯୋଗୁ ଦୁନିଆଟା ଦେଖିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ହେବି। ଆଉ ଚିନ୍ତା ବି କରିଛି ମୋର ଶେଷ, ମୋ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୋର ଅର୍ଗାନକୁ କୌଣସି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଲିଣି, ଦାନ ବି କରିଦେବି। ଏହା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସମାଜ ମୋ ଯୋଗୁ ଯଦି ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ତାହା କେବେ ହିଁ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବି, କାରଣ ତାରି ଯୋଗୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ସମାଜରେ ପରିଚିତ। ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାହାରିଠୁ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ଏସବୁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରିବି। ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠିଆ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ମନ କଥାରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାମିଲ, ମନ କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ଯେ କି ସେ ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରାକାଷ୍ଠା ଥିବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିବ, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ମନର କଥା, ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅଫସୋସ ବା କୌଣସି କଥା କାହାକୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥିଲା ବେଳେ ମନ କଥାରେ ଆପଣ ଆଜି ସବୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନ କଥା? ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭିନ୍ନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେକି ମନ କଥା ମାନେ ବୋଧେ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କି କୌଣସି ବଡ ବଡ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଇନଥିବ ଯେ କି ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ। ଯାହା ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନିତ ବି କରିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏତେ ସମୟ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନ କଥା ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ।